بہت شکریہ چیئرمین صاحب نے بہت ہی کم وقت میں کافی چیزیں آپ نے رکھی ہمارے سامنے. مرحوم سابق ایم ایل اے فضل الباری بننے بھائی سے لے کر کے اور ماسٹر ظفر الباری صاحب اور پھر ڈاکٹر عبد الباری صاحب کے حوالے سے اور ان کے اجداد خاص طور سے ماسٹر الفقار صاحب مرحوم کے حوالے سے گفتگو کی. بے شک یہ کنبہ واقعی میں مثالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جماعت اسلامی سے، جماعت اسلامی کے ذمہ دار رہے ہیں بھی ڈاکٹر احمد علی صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں وہ آئیں اور چند منٹ میں اپنی تعزیت پیش کریں. ڈاکٹر احمد علی صاحب. السلام علیکم. محترم ڈاکٹر عبد الباری صاحب، چیئرمین صاحب، پرنسپل صاحب اور دیگر صاحب، مرحوم ننھے بھائی حاجی ظفر الباری صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہیں. ہم سب کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی کوئی غلطیاں ہیں انسانی اور بشری تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں. آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں اور جو خیر کے کام کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کر جائے. دو باتیں مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ جناب ماسٹر صاحب کا، ظفر الباری صاحب کا اخلاق معیاری تھا. اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ میں، اپنے اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں، محلے کے لوگوں کے ساتھ، سب کا ان کا اخلاق معیاری تھا. یہ دیرپا چیز ہے، بات کے رہنے والی چیز ہے. یہ اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اس پر ہم کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے. بنیادی اور ان کا جو بنیادی شان تھی وہ اخلاقی تھی. ٹیچر تھے اور سب چیزیں سب سے اتفاق رائے ہوتے ہوئے تھی. یہ چیز تھی. دوسری بات یہ کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شیعہ سنی اتحاد کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا تو سنی جو کٹر سنی ہیں وہ بھی ان کے رفیق ہیں، اہل حدیث ہیں، ان سے بھی ان کے تعلقات تھے. غیر مسلم حضرات ان سے بھی تعلقات ہیں. شیعہ ہے تو سب سے ہماجہتی ان کے اندر تھے. بحیثیت ایک مثالی مسلمان کے سب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. غیر مسلموں سے، غیر مسلموں کی جتنی برادریاں ہیں ان کے ساتھ میں، مسلمانوں میں جتنے فرقے اور جتنے مسالک پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ میں. اور آپ مجھے کہنے دیجیے علمی حلقے کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ناخواندہ ہیں ان کے ساتھ میں ان کا بھی اچھا رویہ ہے. ایک ہماگیر شخصیت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ میں یکساں تھے اور سب سے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے تھے. ابھی اہل بیت کے تعلق سے بات آ رہی ہے تو میں سیرت پر کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس میں سیرت پر اہل تشیع حضرات کی کوئی کتاب نہیں. بہترین معیاری کتاب انہوں نے سیرت پر نکال کر کے دی. میں نے دیکھا اس کو. اس کے ساتھ میں نے دیکھا غیر مسلموں کے بارے میں بھی ان کی اچھی اوپینین ہے اور اچھے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے پاس. تو دو چیزیں ان کے بارے میں اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ان کا اخلاق سب کے ساتھ میں تھا اور دوسری بات یہ کہ اتحاد کے نام پر فکر ان کی بہت کشادہ تھی. ان کے اندر کوئی تنگ نظری نہیں تھی. سب کے تعلق سے اور اپنی پوری بات جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، جیسے ہمارے قاضی صاحب نے کہا کہ مدلل انداز میں بات کرتے تھے اور اس دلیل کی وجہ سے سب لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ موصوف کے، مرحوم کے نیک اعمال کو قبولیت کا درجہ دے. آپ لوگ بھی دعا کیجیے، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے. جزاک اللہ. صاحب نے مرحوم کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ واقعی میں ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے. ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک مثالی شخصیت کی زندگی
ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، اسی ضمن میں گفتگو کرنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور تھوڑے وقت کے لیے چونکہ کافی لوگ تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سب کے درمیان ایک نوجوان جو شہر میں کی نمائندگی ادبی اور شاعر کی حیثیت سے باہر بھی گونڈا کی شناخت کرا رہے ہیں، میری مراد عاطف گونڈوی صاحب سے ہے، وہ تشریف لے آئیں اور اپنا تعزیتی کلام جو ان کا ہے وہ تھوڑے وقت میں پیش کریں۔ عاطف گونڈوی صاحب۔ السلام علیکم۔ صادق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے آپ تک کلام پہنچا رہا ہوں، 4 شعر ہیں بس۔ مطلع ہے: قطروں کو کر گیا ہے سمندر تمہارا باپ، قطروں کو کر گیا ہے سمندر تمہارا باپ، علم و ادب کا ایسا تھا پیکر تمہارا باپ، قطروں کو کر گیا ہے سمندر تمہارا باپ، علم و ادب کا ایسا تھا پیکر تمہارا باپ، ایک بار ان سے جو بھی ملا ان کا ہو گیا، ایک بار ان سے جو بھی ملا ان کا ہو گیا، اخلاق و محبت کا تھا عنبر تمہارا باپ، ایک بار ان سے جو بھی ملا ان کا ہو گیا، اخلاق و محبت کا تھا عنبر تمہارا باپ، کرتا تھا کس خلوص سے مہمان نوازی۔ میری چند ملاقات ان سے تھی، مجھے سے دیکھے صاحب کے تھرو، کہ کرتا تھا کس خلوص سے مہمان نوازی، کیا کیا گیا ہے چھوڑ کے، کرتا تھا کس خلوص سے مہمان نوازی، کیا کیا گیا ہے چھوڑ کے منظر تمہارا باپ، کرتا تھا کس خلوص سے مہمان نوازی، کیا کیا گیا ہے چھوڑ کے منظر تمہارا باپ، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، میری بھی آنکھ کر کے گیا تر تمہارا باپ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ بہت عمدہ طریقے سے عاطف گونڈوی صاحب نے اپنے تعزیتی کلام آپ کے سامنے آپ کے حوالے کیا، اور انہوں نے اس کلام کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے مرحوم کے چھوٹے صاحبزادے جو ابھی نوجوان ہیں اور جرأت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں قوم و ملت کی خدمت کے لیے، میری مراد صادق ظفر صاحب سے ہے۔ انجینئر صادق ظفر صاحب پلیز تشریف لائیں اور اپنے والد مرحوم کو بہت مختصر الفاظ میں خواجہ کی پیش کریں۔ صادق ظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بہت سے لوگ جو پرسنالٹی تھی گونڈا کی، ہمارے محلے کی، ہمارے روڈ کی، ان کے بارے میں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لکھا، پر الفاظ یقیناً نہیں ملتے کہ اپنے ابا کے بارے میں ان کی جو پرسنالٹی تھی اس کو کیسے ڈیفائن کریں، مطلب ان کی شخصیت، ان کا رتبہ ایک کھلا ہے۔ کل پروفیسر اسم اختر کا فون آیا تھا، تو ہم نے کہا کہ سر ایک وائڈ کریٹ ہوا ہے، تو کہہ رہے کہ ویکیوم ہے، یقیناً یہ خود تو نہیں ہو سکتا، ایسا حوصلہ دے، ہمت دے اس درد کو سہنے کا۔ ایک بات بس یہ تھی کہ پاپا کہیں بیان کر رہے تھے، تو وہ واقعہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، اہل بیت سے جو عشق تھا پاپا کا، اور جس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے تھے تمام اہل سنت حضرات، تمام شیعہ سنت حضرات جو بھی آ کے بیٹھتے تھے، ان سے جو عاشق رسول ہونے کے ناطے محبت اہل بیت، تو یہ مطلب وہ بتا رہے تھے کہ کولکاتہ میں کوئی ایک میوزیم ہے، وہاں پنکھا ہے، اس کی جو پنکھڑیاں ہیں اس پہ کوئی پینٹنگ بنی ہوئی ہے، وہ پینٹنگ مطلب پنکھا چلتا ہے، پینٹنگ سمجھ نہیں آتی کیا بنی، نیچے سے ایک لائٹ پڑتی ہے، پھر وہ پورا کلاج جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یہ سینری کیا ہے۔ بولے کہ قرآن جو ہے
وہ چیپٹرز میں ہے، آیات ہے ساری، ایسے آپ پڑھیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سیرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ لائٹ ہے، جب اس پہ پڑھے گی اس کی روشنی میں جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو گائیڈنس ملے گا، سمجھ میں آئے کہ ہاں زندگی کیا ہے، کیا کہا گیا ہے۔ تو بابا جس چیز کا درد دیتے تھے، جو چیز ہم لوگوں کو بتائی، کام منا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے اس پہ جتنی بحث ہوئی گھر میں، تو اہل بیت سے محبت کا جو تقاضا ہے اس پہ جو بحث ہوئی، وہ یقیناً عملی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے لیے لیکن میرے لیے ایک پیغام ہے ہمیں ابا کی زندگی کا، اور شان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے اس محفل کو آرگنائز کیا پاپا کی یاد میں، آپ لوگ نے کے بہت کو لبیک کا بہت جزاک اللہ۔ بہت ہی کارآمد باتیں ساجد ظفر صاحب نے رکھی کہ واقعی میں دنیا میں اگر جو کچھ بھی ہے وہ عشق کا نتیجہ ہے، اور ہر مومن بندے کے لیے عشق رسول سے بڑھ کر کیا ہو سکتا، عشق اہل بیت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا۔ یہ مرحوم کے لیے بہت شاندار خراج عقیدت مرحوم کے صاحبزادے نے پیش کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ کے حوالے میں ایک بہت ہی محترم شخصیت، مدرسہ فرقانیہ کے استاد محترم مفتی محمد ابراہیم قاسم صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر میں خراج بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم، یہ ایک بڑا حادثہ ہے ان کے کھانے کے لیے، خاندان کے لیے، اس محلے کے لیے، شہر کے لیے اور قوم کے لیے ایک عظیم شخصیت ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت اور برگزیدہ چہیتی جماعت بھی موت سے ہمکنار ہوئی ہے۔ اور اگر زندگی بہت لمبی زندگی بہت پیاری ہوتی، بہت اچھی ہوتی، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر زندگی عطا فرمائی گئی ہے، 63 سال کی۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے کتنا قیمتی ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت بھی ہم لوگوں کے لیے ہے، ایک عبرت بھی اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے جانا ہے، اگر کوئی بے وقت بھی جائے، عمر معتاد گزار کر جائے تو صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ ہماری اس امت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر امتی ما بین 60 و 70، اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی اس کو عمر معتاد کہتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مرحوم اس عمر معتاد کو بھی آگے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور تمام پاسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وہ ایک معزز گھرانے سے، ایک پڑھے لکھے طبقے سے، اور ہر اعتبار سے سمجھے کہ فیلڈ میں رہنے والے اور امت کی، قوم کی رہنمائی کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم تو بہت بچپن سے انہیں جانتے ہیں۔ جب یہ جناب فضل الباری صاحب الیکشن لڑے تھے تو اتفاق یہ تھا کہ سعد اللہ نگر میں ہمارے گاؤں ہی کے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور
ہمارے محلے ہی میں ایک برکت کا درخت ہمارے بغل بالکل دروازے کے سامنے، وہیں ان کا بیان تھا. تبھی سے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں اور عقیدت بھی ہے، محبت بھی رہی ہے. اور یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ یہ عموماً اکثریت تو کالج سے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس کو مان کے چلیے اسلامیات کا مطالعہ بھی ایک اچھا خاصا مطالعہ ہے، اسلامیات پر عمل ہے، اسلامیات کی تعلیم اور کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. اور ہر شخص پورے گھرانے جس سے بھی آپ ربط ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلامیات کا پابند، صوم و صلات کا پابند، نماز کا پابند، اسلامی اقدار و اقدار کا حامل یہ گھرانہ اس کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کے میں جو ہے ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، ان کے پاس مادان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر سب کچھ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. مفتی صاحب نے بہت کم وقت میں کافی گفتگو کی. محترم حضرات، مرحوم کے لیے ہم جتنی بھی باتیں کریں وہ ہماری اور ان کی جو علمی حیثیت ہے وہ صرف چند باتیں ہی ہیں. ہم اگر کچھ میسج لے پائیں اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی گفتگو کے لیے تعزیتی پیغام کے لیے ہمارے درمیان نجمی کمال صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مرحوم کو تعزیتی خط پیش کریں. نجمی کمال صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے. یہ ایک ایسے کلمات ہیں کہ دوسروں کی موت پر پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس شخص کی زندگی میں اس کی جوان اولاد فوت ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ پوری طریقے سے راضی ہے. ان اللہ مع صابرین ہم پڑھتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن خالد ظفر کا جب انتقال ہوا تو ان کی تعزیت میں جتنے بھی لوگ آئے وہ خالد ظفر کو دیکھنے کے بعد پھر خالد ظفر کے باپ کو ہی دیکھتے تھے. اس کے باپ کی کیا گزر رہی ہے. لیکن میں نے دیکھا وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ ظفر الباری صاحب نے کیا، جو ایک مثال ہے. کی تعزیتی نشست ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. ہر شخص میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک رواج ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم کسی شخص کی تعریف اس کے مرنے کے بعد ہی کریں گے، ہم کسی شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہی کریں گے، ہم اس کی قدر اس کی زندگی میں نہیں کریں گے، ہم اس سے قربت اس سے زندگی میں نہیں کریں گے. آج اس تعزیتی نشست کا یہ بھی پیغام ہے کہ بہت سے قیمتی سرمائے اس گونڈا سے جا چکے ہیں، اس روڈ سے جا چکے ہیں. جو چند نفوس بچے ہیں، ہم ان کے مرنے کا انتظار نہ کریں کہ وہ مریں تو پھر ان کی ہم تعزیتی نشست کریں اور پھر ان کی تعریفیں کریں، بلکہ ان کی قدر ہم اس دنیا میں اس وقت سے ہی کرنا شروع کریں تاکہ ان کے تجربات اور ان کے علم اور ان کے ہنر سے ہم فیضیاب ہو سکیں. ساری باتیں آ چکی ہیں. میرا تو اس گھر سے بچپن کا تعلق ہے. جو کچھ بھی بولنے کی آج صلاحیت میں پا رہا ہوں، تھوڑا بہت جو مجھے دینی اور علمی شعور ہے، یہ اسی گھر کی دین ہے، ماشاء التفاع صاحب کی دین ہے، جنہوں نے بچپن سے میری تربیت کی. اس گھر کی، اس کے علم کی، اس کے ہنر کی ہم تعریف اپنی زبان سے کیا کریں. آپ کی اتنی تعداد میں یہاں موجودگی
اور جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت یہ ان کے اخلاق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس بھاگا بھاگی دور میں تعزیتی نشست کے لیے وقت نکالنا، جنازے میں پیدل چل کے جانا، میں نے اس پر غور کیا، میں تمام چیزوں پہ اکثر غور کرتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں سے کاروں سے بعد میں پہنچتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو معذور تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، وہ بھی ظفر الباری صاحب کے جنازے میں پیدل جا رہے تھے۔ یہ ان کے اخلاق کی بہت بڑی مثال تھی۔ میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی چند مصرے جو میں نے ان کے لکھی ہیں، 4 مصرے اپنی بات شروع کروں گا۔ یہاں پر فیض آباد روڈ پہ مسجد مرزا میں شہادت امام حسین پر ایک جلسہ ہوا، اور شہادت امام حسین پر ہمارے جو چیف مقرر تھے وہ ظفر الباری صاحب تھے، اور ان کے بھانجے جاوید انیس صاحب نے یہ جلسہ منعقد کیا تھا، اور مجھ کو بھی ایز اے مقرر انہوں نے مدعو کیا۔ کچھ مسلکی تنگ نظریاں رہی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں، اس میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جاوید بھائی سے کہا کہ میں ظفر الباری صاحب کے بعد میں تقریر کروں گا، اور اگر میری شرط آپ یہ منظور کریں تو میں آپ کے جلسے میں شریک ہوں گا۔ اب آپ سوچئے ایک اتنی عظیم شخصیت، اتنے علم اور ہنر کا مالک، علم کا پیکر، اور میری یہ جسارت کہ میں نے یہ شرط رکھی کہ میں گفتگو کروں گا تو ظفر الباری صاحب کے بات کروں گا۔ جلسہ شروع ہوا، لوگ منتظر تھے کہ ظفر الباری صاحب سے پہلے کوئی بولنے والا آ جائے۔ میں مسجد سے باہر نکل گیا، ننھے بھائی کی تقریر ہوئی، انہوں نے خطاب فرمایا، میں مسجد میں گیا، اور آخر میں مجھے موقع دیا اور میں نے بھی گفتگو کی۔ میں بہت دن تک ان سے نظر نہیں ملا سکا، اس روڈ سے جب گزرتا تھا تو نظریں بچا کے نکلتا تھا کہ ننھے بھائی ہو سکتا ہے مجھ کو بڑا قابل و علامہ سمجھیں، اور یہ اتنی جسارت انہوں نے کی کیسے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ جب میں نے ملا تو انہوں نے اسی محبت اور اسی خلوص کا اظہار کیا، کہیں سے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے پاس تم نے تک یہ اتنی زیادہ وسعت ان کے اندر تھی۔ 4 مصرے میں ان کے لیے میں نے ابھی لکھے ہیں، اس کو پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ گھر کے دروازے پر اکثر باری صاحب دکھتے تھے، گھر کے دروازے پر اکثر باری صاحب دکھتے تھے، آنے جانے والے ان سے سارے آنے جانے والے ان سے الفت سے ہی ملتے تھے، سونا سونا لگتا گھر وہ جب سے دنیا چھوڑ گئے، علم ہنر کے روشن روشن جس میں چراغ جلتے تھے، علم ہنر کے روشن روشن جس میں چراغ جلتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کو پہلا دعا کرتا ہوں کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، اور جو علم اور جو اخلاقی پیغام ہم سب کو دے کر گئے ہیں، ہم سب کو اس پر گامزن فرمائے، اور ان کے مشن کو اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔ نجمی کمال صاحب نے نثری اور نظمی دونوں طور پر اپنا خراج عقیدت بڑے ہی شاندار طریقے سے پیش کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں، اور جناب فیض باری صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مرحوم چچا جان کو خراج عقیدت پیش کریں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو بیٹھایا نہیں جا سکتا۔ تعزیت میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگوں کی محبت ہے، یہ بالکل میں اس کو کس طریقے سے کہہ پاؤں کہ آپ واقعی میں کتنا زیادہ اس مرحوم کے لیے۔ السلام علیکم۔
ज़्यादातर बात आ गई जजात के ताल्लुक से। मेरा तो इधर स्कूल से ताल्लुक था, बट उसका जो उस्ताद वाला तो बहुत डर महसूस होती थी उससे, बहुत करीब नहीं रहे। लेकिन बाद में जब हम कतर में थे वहाँ कुछ लोगों का साथ ऐसा मिला कि रुझान बढ़ा इल्म की तरफ, तब से तजयान के साथ मेरा जोड़ बना और हम फ़ोन पे लगातार उनसे लगे रहे। फिर घर आते थे तब भी जो है पूछते थे। बहुत सारी बात उनकी आई उनकी शख्सियत के ताल्लुक से। एक जो उनकी वो थी कि चीज़ों को समझाने का जो तरीका था, और अगर उनसे कोई चीज़ पूछी जाए तो जो चीज़ जिस तरीके से समझाते थे वो कभी खत्म मतलब भूलती नहीं थी। हमने उनको कतर से फ़ोन किया था एक बार और पूछा कि एक ऐसी बहस हो रही थी, तो उसमें ये तमसील और इस्तिआरे का फ़र्क जो है ये जानना था। तो हमने फ़ोन के जरिए कि तमसील और इस्तिआरे का क्या फ़र्क है, तो कहने लगे कि ऐसी ही एक बहस रईस हाई स्कूल भिमंडी में चल रही थी। प्रिंसिपल साहब मौजूद थे और तमाम जो है दूसरे टीचर वहाँ के मौजूद थे, और फिर प्रिंसिपल साहब ने हमको बुलाया। चलियानी हमको फ़ोन पे बता रहे थे, प्रिंसिपल साहब ने हमको बुलाया और कहने लगे बारी साहब ये बताइए कि तमसील और इस्तिआरे में क्या फ़र्क है। तो हमने कहा कि आप गधे हैं, ये इस्तिआरा है, और आप गधे जैसे हैं, ये तमसील है। तो वो बात कभी अब भूलेगी नहीं कभी। इस तरह से उनका जो है मामला था। उसके बाद उनके साथ और जो दूसरा इस तरह इस मामले में जो है मोहब्बत अहले बैत के मामले में उनसे जो जोड़ हमारा बना, यानी कि इश्क रसूल और इश्क अहले बैत में, तो वो बहुत रहा। उनसे हम बार बार पूछते रहे, तो वो हमसे कहते थे कि देखो सही मुस्लिम की एक हदीस है, 240 नंबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझसे मोमिन के अलावा कोई और मोहब्बत नहीं करेगा, मुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा, और मुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। यानी कि जयान कहते थे कि जिस तरह से तुम हाई स्कूल में जो पीएच वैल्यू चेक करते थे एसिड बेस का फ़र्क, उसी तरह से मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अली की मोहब्बत है, यानी कि तुम अगर अली की मोहब्बत रखते हो दिल में तो तुम मोमिन हो, और अगर अली की अगर कहीं तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ आ रहा है तो तुम मुनाफिकत की तरफ जा रहे हो। तो ये एक चीज़ हमने उनसे सीखा, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें लगातार मतलब फिर हमारा मतलब उनके साथ लगा रहा, उनके साथ कई सारा सफ़र भी किया और सीखते रहे। अब ये बहुत बड़ा मसला हमारे साथ हो गया। अभी हमको चजान में कुछ बोलना था मजलिस में, तो हम एक लड़के को जो अभी चजान के बिल्कुल नए शागिर्द में से हैं, वकार, उनको हमने फ़ोन किया। तो वकार कहने लगे यार फैज़ भाई 3 दिन से हम परेशान हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। मतलब अब तक जो है हम अपना सारा मसला लेकर जाते थे, अब हम कहाँ जाएंगे। इसी तरह अभी जफ़र भाई जो सिकंदरपुर वाले हैं, उन्होंने किसी को फ़ोन करने के लिए इत्तला दी कि जो है तो बारी साहब का इंतकाल हो गया। कहने लगे हम आज उनको फ़ोन करने जा रहे थे क्योंकि हमें अमेरिका जाना है, और आबिद साहब जो यहाँ इमामबाड़े के थे, उन पर हमें गुफ्तगू करनी है। हम उनको फ़ोन करके उनके बारे में जानना चाह रहे थे, अब हम किससे मालूम करें। तो ये जो खिलाफ पैदा हुआ है कि मतलब सही चीज़ तक पहुँचने के लिए वो बहुत हम लोगों के लिए जो है वो मसला हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला दूर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो बदल पैदा करने की फौरनी जो है वो रहता है। इंशाअल्लाह ज़रूर कोई ना कोई जो है वो पैदा होगा और वो उसका बदल जो है बनेगा इंशाअल्लाह। हम लोगों का खासतौर से हमारे घर और हम लोगों का, अब हम लोगों का मामला ये है कि और उनसे मोहब्बत करने वाले वो तमाम लोग, दूसरे तमाम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत के सही जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत या अहले बैत से मोहब्बत का वो जिक्र करते थे, तो वो तमाम लोग जो अहले बैत से मोहब्बत का दावेदार हैं या इश्क़ रसूल के दावेदार हैं। कहते हैं ना कि हम मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत में बहुत आगे हैं, तो उसका नमूना भी दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में हमको दिखता था कि अगर कोई चीज़ पूछते थे तो वो बताते थे और पूरा दिखता था कि वो क्या नाम है, लेकिन हमारी लोगों की ज़िंदगी में नहीं दिखता। हम दावेदार मोहब्बत में तो हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अहले बैत का तरीका क्या है और किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और कैसे हमें गुजारनी है, उसमें हम नाकाम हैं। तो हमारे लोगों के लिए
ये ज़रूरी है कि हम उस तरीके को भी जानने की कोशिश करें जो उनका तरीका था, और सही मोहब्बत तभी पूरी होगी जब हम उनके तरीके पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ बारी साहब। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि फैज़ बारी साहब अपने वालिद साहब की वो जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत किए हैं जो अभी तक डॉक्टर साहब ने निभाया है, जमात की जिम्मेदारी, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो निभा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बात की थी कि ये कुंबा, ये ख़ानदान मुसलसल कौम मिल्लत की क़यादत करता रहा है, तो वाकई में वो ट्रांसफर हो रहा है। फैज़ बारी साहब के अंदर भी ये चीज़ हमने देखी है। आगे बढ़ते हैं, वक्त की ज़रूरत है, 4 बजे शायद असर का वक्त शुरू हो जाए, तो उससे पहले ही हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए। तो बहुत ताख़ीर न करते हुए हम जहाँ बैठे हुए हैं, मुस्लिम आवामी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो पूरे ज़िले में जिसकी नुमाइंदगी है और जिसने शुरू से लेकर अब तक मुख्तलिफ किस्म की समाजी मिलनी खदमात अंजाम दिए हैं। सोसाइटी ने, इस सोसाइटी के एक मेंबर हैं, रहे हैं, और इस सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इस सोसाइटी के सदर मोहतरम जाकिर हुसैन साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं चाहता हूँ कि चंद कलिमात में खराज अकीदत पेश कर दें। हम वही माइक दे देते हैं, आप चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सदर साहब ने अपनी जिम्मेदारी जनाब मुशफिक ज़मीर साहब के हवाले की है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर जरूर रोशनी डालेंगे कि मरहूम की सोसाइटी के ताल्लुक से किस तरह की खिदमत। आज ताज़ियती जलसा इस शख्स की वजह से हो रहा है, वो मुझे कितना अजीज था या कितना करीब था, मेरी ज़बान बयान करने में हिम्मत नहीं रखती है। बस इतना कहूँगा कि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उम्र का लिहाज नहीं किया। बच्चों के साथ बैठे तो बच्चे बन गए, जवानों के साथ बैठे तो जवान बन गए, बूढ़ों के साथ बैठे तो बुजुर्ग बन गए। आप किसी भी शोबे में उनसे बात करें, जवाब आ गया। मैं अपनी इल्मी भूख मिटाने के लिए, कुछ जानने समझने के लिए ज़्यादातर उनके पास जाता था। आखिरी वक्त में भी मेरी काफ़ी उनसे कुर्बत रही। मैं हर दूसरे दिन उनको देखने जाता था और हर आदत मैं उनसे मजाक करता था, और बीमारी के आलम में भी वो उस मजाक का जवाब देते थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि लखनऊ जिस दिन वो जा रहे थे, मेरी हमशीरा भी लखनऊ पे एडमिट थी, तो मैं उनको देखने चला गया, और उसी दिन उनके बच्चे उनको एम्बुलेंस से लेके गए। मैं लखनऊ में होते हुए भी उनके पास नहीं जा सका, मुझे मालूम नहीं था। खैर बाद में मैं उनसे फ़ोन से उनके साहिबजादे शाजिद के ज़रिए बात करता रहा। एक दिन उन्होंने मेरी नन्हे भाई से बात कराई, काफ़ी कम नकाहत थी, कमज़ोरी में बात कर रहे थे। वो याद आता है, तकलीफ़ होती है। मेरे सरकारी दोस्त भी थे जो हमारे साथ विभाग में काम करते थे, जफर जैदी साहब जो सिकंदरपुर के थे। जिस दिन नन्हे भाई ने क्या कमाया था, ये इससे जाहिर होता है उनकी जो मोहब्बत थी। जब उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो दारों कतार 10 मिनट तक रोते रहे, 10 मिनट तक घड़ी देख के रोते रहे, और सिर्फ ये कहते हैं कि अरे बबलू, अब मैं किसके पास जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, तुम लोगों से मुलाकात उनके बहाने होती। ये मोहब्बत थी उनकी। मैंने उनको तसल्ली दी फ़ोन पे, बाद में खैर मोहब्बत उनकी थी भी, और उनका पूरा कुनबा लखनऊ में उनके जिम्मेदारी में लगा रहा। जिस दिन उनकी मैयत जानी थी, वो लोग आए सिकंदरपुर से, सब हाजिर हुए यहाँ। तो ये थी नन्हे भाई की शख्सियत। शख्सियत के उनकी बहुत से पहलू हैं, वक्त कम है।
और मेरी ज़बान भी नहीं ताकत दे रही, मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए मैं इतनी ही बातों से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और चाहूँगा कि यकीनन उनके ख़ानदान, उनका घराना एक तालिब इल्म घराना है, लोगों को पढ़ाना पढ़ना ये उनके घर की तारीफ है। और मैं तो कहूँगा कि इस सड़क पर जाहिद की दुकान से लेके और मुन्ना खा के चौराहे तक शायद नन्हे भाई का बदल इस वक्त तो नहीं है कोई, आने वाले वक्त में उन्हीं के घर से कोई सूरज उगे और उसकी रोशनी में हम लोग मुस्तफीद हो, ऐसा मैं भी चाहूँगा और लोगों ने भी चाहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वक्त बहुत कम बचा है तो मैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रफ़ीउल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ख़राज अक़ीदत पेश करें। मोदी जजरात साउंड आज इसके बारे में यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी मुलाकात 1993 सबसे पहले जीवन में इंटरकॉलेज इंटरव्यू लेने जब मैं आया तब हुई थी। थोड़ी देर गुफ्तगू होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में मरहूम इल्म का एक खजाना 1993 से लेकर के 2001 तक एक साथ पढ़ाने का मौका मिला। उस बीच में मरहूम से हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। आप साइंस से ताल्लुक़ रखते थे, हम भी साइंस की ही टीचर थे, साइंस से ताल्लुक़ रखते थे। अक्सर कहा करते थे कि जब भी हम लोग क्लास में जाएं तो अपना लेसन प्लान जरूर एक बार देखें और पढ़ाने का जो तरीका बताते थे, मतलब हम ये एहसास करते थे कि मुख्तसर वक्त में तो बहुत ही मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे और हम लोगों को जो है आपसे बहुत ही सीख मिली। अब इस पर बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ना लेकर के हम मरहूम के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अज़ान हो चुकी है तो बस आखिरी गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान हमारे सरपरस्त डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तशरीफ फरमाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सगीर उस्मानी साहब वाकई में सियासी, समाजी और अदबी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और मरहूम का सिलसिला चूँकि अदब से भी बहुत ज़बरदस्त था, मैं मोहतरम से मौसूफ से गुजारिश करूँगा कि अदबी हवाले से ज़रूर गुफ्तगू। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये सबसे मुश्किल मुकाम होता है कि किसी ऐसे जलसे में गुफ्तगू की जाए। मार साहब को बचपन से देखता था, हम तो नन्हे भाई कहते थे, और इतनी चीजें हैं, जब बहुत सी चीजें होती हैं तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। देखा करते थे, सीखा करते थे, उम्र में बड़े थे, हमारे जो खालादार बड़े भाई थे उनके साथी थे। ज्यादा कुर्बत हुई जब मैं दिल्ली में रहता था
शारिक थे, खालिद थे, सादिक भी थे, साकिब भी थे, हम लोग थे और इस फैमिली से हमेशा ताल्लुक रहा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक पहलू होता है कि आदमी चीजों में दूरियां पैदा करता है और एक दूरियां घटाता है। कितना भी मुश्किल मरहला हो उसमें एका कैसे पैदा करना है, ये हुनर नन्हे भाई के पास था। जिस चीज पे लोग झगड़ा कर लेते हैं उसमें भी ये बता देते थे कि करीब आने का रास्ता क्या है। दूसरी चीज ये है कि समझाने का तरीका, अगर उनसे आपने एक चीज पूछ लिया, पहली चीज तो हर सवाल का जवाब उनके पास था। अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत, इल्मी, अभी तो आप बैठे हुए हैं, आप लोगों ने, हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरा ख्याल है नन्हे भाई और बबलू भाई ने मुशायरा जितना कराया होगा शायद और किसी ने कराया हो। जो भी मसले मसाइल आप उनके सामने रखते तो उसका उनके पास हल होता था और समझाते इस तरह से थे जैसा बाकी सभी लोगों ने बताया कि जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते। ये सही बात है कि जब आदमी होता है तो हमको लगता नहीं कि ये कभी चला जाएगा। अगर हम ये समझें कि ये चला जाएगा तो शायद उसके करीब जाकर कुछ और चीजें सीख ले तो वो चीज रह जाती है और हम लोगों ने कुछ सीखा लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख पाए। और बहुत कुछ सीखने लायक अगर ये कहा जाए कि वो इल्मी तौर पे एक इंसाइक्लोपीडिया थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बबलू भाई तो अक्सर जाते थे और एक चीज पे छेड़ देते थे और उसके इतने पहलू को इतने डिटेल से वो बताते थे। साइंस की बात करिए तो, मजहब की बात करिए तो, सियासी बातें करिए तो, सियासी नहीं थे लेकिन हमारा उनके साथ सियासी तौर पे भी हम लोग निकले, एक आध बार उनके साथ गए तो सियासत पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। और जब आप उनसे मशवरा मांगते, सबसे बड़ा उनका हुनर था आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का। अगर आप मायूस हालत में उनके पास पहुंच जाते तो आपको ऐसा समझाते कि आपकी मायूसी दूर हो जाती और आपको एक रास्ता दिखाई पड़ने लगता। वो थे नन्हे भाई और बहुत कुछ कहने के पता नहीं, हम नहीं समझते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट किसी का हो पाता है, लेकिन अगर उनका अक्स भी कहीं दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हम लोगों को उन पर रिसर्च करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके बच्चे हैं, तमाम किस्से उनके पास महफूज हैं, उनके साथी हैं और खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास उनके किस्से महफूज हैं, हम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि उनके तासुरात क्या थे और क्या है। हम लोग अक्सर बैठते थे, उनके साथ किया है और देखा है और जाना है। तो उस चीज को याद करने का मकसद ही यही है कि आज हम जलसा करके उनको भुलाए नहीं, बल्कि अब जिम्मेदारी समझें कि वो जहां पर थे वो नहीं है। अब हमको कोशिश भी करनी पड़ेगी और उनसे मिली हुई बातों पर अमल भी करना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अमल करके हम लोगों को दिखाया, हर तरह से अमल करके दिखाया और हम लोगों ने देखा कि ये चीजें कैसे की जा सकती हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सभी घर वालों को और हम लोगों को ये दर्द सहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत सारे हमारे अहबाब बैठे हैं, मैं चाहता था कि उनकी तरफ से भी ख़राज अक़ीदत पेश की जाए लेकिन वक्त की किल्लत जो है इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए अब बिना किसी ताख़ीर के मैं डॉक्टर साहब के माइक हवाले करना चाहता हूँ। वो अस्सलामुअलैकुम। मैं लंबी चौड़ी तकरीर तो करने आती नहीं, चंद बातें मैं रखूँगा उनकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ हमारे उनके साथ होता रहा है। भाईजान हर शोबे में माहिर, जहाँ कदम रखते थे उसको बिल्कुल बहुत समझदार लगता था, जमाने से यही काम करते चले आ रहे हैं। एक मरतबा उन्होंने भिवंडी में टीचर थे तो वहाँ मुशायरा का इंतजाम किया।
बशीर बदर को उन्होंने खत लिखा कि आप आ जाइए। बशीर बदर ने इतना ज़्यादा मांगा, लिखा उनको कि इतना भेज दिए तो हम आ जाएंगे। तो भाईजान ने उनको एक खत लिखा कि हजाम से अब हजामत का दाम नहीं लेता है, हजामत की बदमाई नहीं लेता है। आप टीचर, मैं टीचर, और मैं टीचर होते हुए आपसे कह रहा था अब इतना, तो खत सुनते ही फौरन ट्रेन पे बैठे और भिवंडी पहुंच गए और एक पैसा नहीं लिया भाईजान। एक तो ये हो गया। वो जहाँ बैठ जाते थे जैसे किसी दावत में पहुंच गए और किचन में पहुंच गए, मुहर्रम अली को मुहर्रम अली बुलाने वाले बने नन्हे भाई। एक देख पे हाथ रखा और कहा इसमें ये कमी है, इसको सही करो। तो जैसे हर चीज के माहिर थे। हमको तो ताज्जुब होता है कि जहाँ जा, और कुरान के बारे में इतना अच्छा बताना उनका था कि अक्सर हम कहीं फंसते थे तो उनसे पूछते थे, उनसे रह लेते थे। अब हमारे लिए तो खला हो गया, हम पढ़ने की आदत नहीं है, अब हमको पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो सारा वो हमारे तो बहुत ऊपर बहुत बोझ आ गया है। तो एक तो बन्ने भाई गए, नन्हे भाई सब संभाले थे, नन्हे भाई चले गए, अब अकेले हम इस नादवान कंधे के ऊपर ये बोझ। अल्लाह ताला किसी तरह से और हम उनके बारे में हम क्या कहते हैं। पहले उनको हमने तो उनकी ज़िंदगी में एक तो कुरान के बारे में उनका इतना अच्छा बताना था कि किसी भी टॉपिक पे उनसे पूछ लीजिए फौरन हो जाए, हर वक्त पढ़ते ही रहते थे। और हमारे पढ़ने कभी आदत ही नहीं। अब हमारे लिए मजबूरी हो गई कि हमको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम तो उन्होंने किया वो शिया और सुन्नी को मिलाने का काम किया, इत्तेहाद। ऐसा मिलाया दोनों को कि आज हमको तो फख्र होता है। मेरे बेहतरीन जब जनाजे की नमाज हो रही थी उसमें बाद दूसरी जमात हुई तो इतनी लंबी लाइन थी शिया हज़रात की। तो हमने कहा ये है भाई नन्हे भाई की, जहाँ गए जिस फील्ड में गए उन्होंने उसमें महारत था। मस्जिदों में गए तो वहाँ पे सीरत पे तकरीर करने गए तो उनसे तकरीर करने वाला कोई नहीं मिला। मुशायरे में शायरों को बुलाना हुआ तो उनसे जब उनका नहीं निकला। किसी ने कहीं दावत पहुंच गए तो उनसे जब राय देने वाला नहीं मिला। बड़ी खूबियों के मालिक थे। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और उनके बच्चों को सब देंगे। और हम क्या करें हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर आ गई कि हम तो एक तो हम ऐसे पढ़े थे तो हो नहीं पाते हैं और उसके बाद जब कमज़ोर आदमी पर बोझ पड़ जाएगा तो क्या होगा, खड़े नहीं हो पाते तो बैठ जाएंगे। मुख्तसर दुआ के बाद ये मजलिस जो है इख्तिताम पसीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इस शख्सियत के बारे में ताज़ी मजलिस मुनाक़िद की गई है उसकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा। अल्लाह उन्हें हर तरह से आयशों से बहरावर फरमा। अल्लाह उनकी औलाद को, उनकी पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमा। अल्लाह हमें उनका नेमल बदल नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जो है उनके अच्छे तरीक़ों पर उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हर एक को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मरहूम के बड़े बेटे शाहिद ज़फ़र साहब अगर हैं तो वो शुक्रिया जरूर अदा करें।